जे सौ चंदा युग वह सूरज चढ़ हजार। इते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन शब्द न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। लख चढ़न चंद्रमा जी सतगुर बिन घोर अंधेरा। 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 सतगुर बिन घोर अंधेरा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतगुर आयो शरण तुहारी मिलै सुख नाम हर सोबा। चिंता लाहे हमारी अबर न सूझै दूजी ठाहर। हार परयो तो द्वारी लेखा छोड़ अलेखै छूटै। हम निर्गुण लेहो उबारी सदबख सिंध सदा मेहरबाना। सबना दे अदारी नानक दास संत पाछै परयो। राख ले हो एह बारी सतगुर आयो शरण तुहारी। शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखियो लाज हमारी। शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखियो लाज हमारी। सतगुर जी रखियो लाज हमारी। सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज आस
परम सन्मान योग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शी फतेह बुलाइए। जिथों तक भी आवाज़ पहुँचती है कोई भी रसना वांझी ना रवे। प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने बड़ी वड्डी किरपा अपने ते कीती है। ठक्करवाल नगर दी समुची संगत गुरुद्वारा साहिब पातशाही पहली नानकसर जिथे के मेरे सतगुरु गुरु नानक दे महाराज जी दे चरण पए हैं। सतगुरु जी की बख्शिश होई संसार नूं तारन वास्ते गुरु नानक दे पातशाह आए। जिथे होर संसारी जीवां दा भला कीता है, इत्थे भी मेरे सतगुरु ने चरण पाए। इस जगह नूं सदा वास्ते पूजन योग बनाता। दूर दराडे तो चल के सिख संगतां नतमस्तक हो के गुरु साहिब दी चरण सो प्राप्त धरती दा दर्शन करके अपने मनुखा जीवन नूं सफल बनाउंदियां। गुरु महाराज दे पावन स्थान ते बने होए सरोवरां विच इशनान करके जिथे साडे शरीर दा भला हुंदा शांति मिलदी है, उथे आत्मा दे भले वास्ते अमृतमई बाणी दा भी प्रवाह चलदा। नाल गुरु के लंगर भी अतुट वरतदे हन। गुरु घर दे विच भाई दो तरह दा लंगर चलदा। एक लंगर है गुरु का प्रसादे दा, जिथे आपां प्रसादा दालां सब्जियां खीरां होर तरह तरह के पदार्थ छकदे हां। ये खुराक है शरीर दी गुरमुख। ये भी जरूरी है क्योंकि ये तो बिना शरीर नहीं चलता गुरमुख। जे शरीर नूं भुख ना लगे तो समझ लो कोई ना कोई रोग है। तन जदों रोगी हुंदा है उदों भोजन की भुख घट जाती है। ते दूजा लंगर गुरु घर विच चलदा शब्द दा गुरमुख। वो भावें अमृतमई बाणी पढ़ी जा रही है, कथा हुंदी होवे, कीर्तन हुंदा होवे, गुर इतिहास की विचार हुंदी होवे, इनू कहते आ शब्द का लंगर। लंगर चलै गुर शब्द हर, ये गुरु दे शब्द का लंगर है। ये भी गुरमुख प्यारिओ खुराक जरूरी है क्योंकि ये साडे मन की खुराक है। आखो सतनाम। ये साडे मन की खुराक है। ये नाल साडा मन पवित्र हुंदा है। आत्मा जिहड़ी वो बलवान हुंदी है गुरु। सो महाराज ने किरपा कीती अपने वास्ते दोवें ही लंगर अतुट वरतदे ने। जिथे भोजन प्रसादा होर पदार्थ छकदे आ, उथे भाई शब्द का भी लंगर चलिया। 3 दिन तो सतगुर ने किरपा कीती। परसों भी अमृतमई बाणी दी विचार, इतिहास दी विचार, कल भी कथा कीर्तन दी सेवा महाराज ने अपने तो लई है।
सो अज तीसरा दीवान है। आओ रल मिल करके सतगुर दे घर दीयां खुशियां प्राप्त करिए। गुरमुख प्यारिओ, प्रथम जो बेनती शुरू होई है, भोजन ते भजन, ये दोवें शरीर दीयां खुराकां ने ते दोवें जरूरी है। पर जे भुख ना लगे, कोई रोग लग जे शरीर नूं, बंदा कोठे चढ़ चढ़ के भी रौला पाउंदा भी मैनू बचाओ, रोग लग गया, दसदे हां असीं परिवारां नूं। पर बहुत थोड़े ने जिन्हां दे मन नूं रोग लग्या, भजन दी भुख नहीं लगदी ते वो दस के नहीं राजी। आखो सतनाम। ये जरूरी है। जे नितनेम करन नूं जी ना करे, गुरु घर आउण नूं जी ना करे, सेवा करन नूं जी ना करे, समझ लो मन विच कोई रोग है। ये रोगी बाले ने संसार विच, पर थोड़े ने जिहड़े दसन भी मैनू भजन की भुख नहीं लगती। वो थोड़े ही ने दसन वाले, पर मन दे रोगी ने बहुत। ते इसे करके मेरे सतगुर ने आपां नूं दवाई दिती भाई नाम दी। कहंदे जे ये दवाई लैण नूं तेरा जी नहीं ना करदा, तू संगत विच आ, परमात्मा दे गुण सुन, फिर तेरा भजन करन नूं मन करूगा। ते नाल ये भी गल याद रखनी है, जिन्ना चिर आपां खुद अभ्यास नहीं करते, खुद सेवा नहीं करते, उन्ना चिर गुरमुख प्यारिओ साडा भला नहीं होना। जिन्ना क दान पुण्य करोगे उहदा फल तां तुहानूं मिल जू। जिस मर्जी जूनी च पै जाओ, फल उहदा मिलदा है। कई बारी देखिया ना आपां, अमीर घरां दे विच गुरमुख प्यारिओ कुत्ते रखे हुंदे है, गड्डियां विच घुम्मणगे, चंगा खाना खवाउंदे है, ते कई तां कुत्तिआं नूं कपड़े भी पहनाउण लग गए, टाइम सिर टीके टल्ले भी लवाउंदे है। पर गुरमुख प्यारिओ रहिंदे तां कुत्ते ही ने ना। हो है कुत्ता, सुख सहूलतां सारियां। इहदा भाव की है? लै एक कथा मैं छोटी जी दो शब्दां च बयान करदिआं। एक अदम बादशाह होया गुरमुख, उन्होंने चाह आ गया भी मैं भी भगती करा, मैं भी कोई संगत करा जिहदे नाल मेरा भला हो जे। वो किसी महात्मा दे शरणी जा लग्या, कहंदा जी मैनू नामदान उपदेश दे दो। महात्मा सी करनी वाले, वो कहंदे भाई नामदान तां तैनू दे देंगे, पहला देख तां लईए भी तू जोग हैगा कि नहीं। जदों नाम जपांगे, सेवा करांगे, साडी रसना विच बरकत पैंदी है, साडे हत्थां 'च बरकत पैंदी है। गुरु घर दे सेवक जो किसी नूं वचन कह देण गुरमुखो, वो गुरु साहब पूरा करदे है। पर यह देखना पैना भी आपां वचन बोलना की है। सेवक तां आपां सारे ही हाँ, अपने पता क्यों नहीं पूरे हुंदे। जे वचन अपने पूरे हो जाण, आपां तां अध तो वध पिंड नूं उजाड़ के रख दईए गुरमुख। आपां तां निक्कियां निक्कियां गल्लां ते रुस रुस बहिने आ। किसी ने कोई उच्चा बोल बोलता तां रुस गए, सेवा करदिआं नूं किसी ने टोकता तां रुस गए गुरमुखो। पर वचन सीधी जे कमाउणी है, उहदे वास्ते जोग बनना है। फकीर कहंदे बादशाह पहलां वेख तां लईए तू जोग हैगा कि नहीं। कहंदा ठीक है जी। सेवा शुरू करती। एक दिन ना जंगल विचों लकड़ां लई आउंदा सी, ते महात्मा नाल दे सेवक नूं कहंदे ऐ घर इहदी ढूही च लत मार जाके। वो तुरिया आउंदा सी, संतां दे कहे मुताबक दूजे सेवक ने आउंदे नूं धक्का मारिया, डिग पिया। हुण भरी लकड़ां दी सिर ते मंगरों वज्जे धक्का, सੱਟ भी खासी वजदी है।
ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਮਨ ਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫੇਰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 2-2.5 ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੀਏ ਭਲਾ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਮਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਧੱਕਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਕ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮਗਰ ਦੀ ਧੱਕਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਕਾਲਖ ਨਾਲ, ਸੁਆਹ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਛੱਡਤੀ। ਉਹ ਕਈ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤਿਆਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਫੇਰ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਫੇਰ ਮਿਲੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਜਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੋਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਲਾ ਕੇ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਯੋਗ ਬਣ ਜੇ। ਆ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਊ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਜਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਮਹਿਲ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, 4 ਪਲੰਗ ਡਹੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਵਿਛਾਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ। 3 ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਕਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ। 3 ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੇ ਪਾਏ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੇਵਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ।
साफ पानी पा के कपड़े ना पिंडा पूंझिया कुत्तियां दा, बाद च उन्हां नूं चंगी तरह सोटियां नाल कुट्टिया, कुटापा चाढ़िया। उदों बाद दुध बिस्कुट खवा के दोबारा फिर उसे पलंगे ते बन्नते जिथे पहलां बन्ने होए सी। सुपने च दिस रहा बादशाह नूं ते बादशाह आदम डर गया। इन्हें फिर सेवादारां नूं पुछया, कहंदा मैनूं दसो जे इन्हां कुत्तियां नूं कुटना ही सी फिर दुध दही नाल इशनान कातों कराया? चंगे कपड़े तौलीए लैके इन्हां दा पिंडा पूंझिया, सोने दीयां संगलियां गलां च पाईयां, नाले तां इन्हां नूं कुटदे हो, नाले इन्हां दी सेवा करके पलंगां ते बिठाया है, इहदा कारण की? फिर वो सेवादारां ने दसिया, कहंदे भाई ये जिहड़े कुत्ते ने ये पिछले जन्म च तिन्ने ही राजे सी। जहे जा तां इन्हां ने दान पुण्य कीता, उहे जा इन्हां नूं ये हुण मिल रहा है खाण पीण। जिहड़ा इन्हां ने सही इंसाफ कीता उहदे करके पलंगां ते हुण भी बैठे ने, है कुत्ते ही। जिहड़ा इन्हां ने अन्याय कीता है, बेदोशियां नूं मारिया कुटिया, उन्नी इन्हां नूं हुण मार पै रही है। मुक्ति तां नहीं होई क्योंकि नाम नहीं जपिया। आखो सतनाम। ये बेनती आपां भी समझ लियो, मैं भी विचों ही हाँ। जहे जी सेवा करांगे, दान पुण्य करांगे, उहे जा सुख तां जरूर मिलू, पर जिहड़ियां बिंगियां टेढ़ियां जूनां चों मुक्ति मिलनी है, ये नाम जपण नाल मिलनी है। आखो सतनाम। जिहड़े भी धर्म चों, हिंदू राम कह, मुसलमान है अल्लाह कह, सिख है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़, नहीं पढ़ सकता तो वाहिगुरु वाहिगुरु जरूर जपिया कर। वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप होमै खोई। भजन करन नाल गुरमुखो बंधना चों भी मुक्ति मिलूगी, बिंगियां टेढ़ियां जूनां चों भी मुक्ति मिलूगी। नामदेव जी महाराज कहंदे, मन मेरो गज जिहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहंदे मैं तां अपनी जीभा नाल नाम जपदा, जमां दी फाही कट्टी जा रही है। आखो सतनाम। आपां भी कट सकते हैं, भजन करना है। आदम बादशाह नूं कहंदे पिछले जन्म दे सी राजे, जहे जा दान पुण्य सेवा कीती इन्हां नूं ओ भी मिलदा है, जिहड़ा अन्याय कीता उहदा भी फल भोगदे ने। कहंदा भी आ चौथा पलंग किहदे वास्ते है? उन्हां ने फिर दसिया, कहंदे आदम बादशाह है वो भी राजा, सुनिया भी गया किसे साधु संतां दी शरण विच, जे तां संतां दे वचन कमा के जुड़ गया भजन सेवा नाल, फिर तां ये पलंग किसे होर दा नहीं, ये पलंग आदम बादशाह नूं मिलना है। हाल उहदा भी यही होना है। जदों आ सुनिया ते इन्ने नूं खुल गई अख, उथों ही मुड़ गया वापस। आखो सतनाम। फिर सारी जिंदगी भगती कीती, सेवा कीती। हुण ये जिहड़ी कथा सुनाई है ना थानू, मैं भी विचों ही हाँ। आपां अपने मन नूं समझाउणा है। आए तो आपां भी हाँ। देखो अजकल टाइम किसी कोले नहीं हैगा। तुसी घर बार बाल बच्चे परिवारां नूं पशु डंगर नूं छड्ड के आए हो ना, ਇੱਥੇ आके ਜਿਹੜੇ वचन सुनते हैं इन्हां नूं मन्नना है। गुरमुखो कमाउणा है जिंदगी च, जे तां कमा लांगे फिर तां अपना भी भला है, जे ना कमाए फिर तां आउणा ही लेखे च नहीं पैना। आखो सतनाम। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही भरदे ने, कहंदे खांड खांड कह जिहबा ना स्वाद मीठो आवे। कहंदे कोई खंड खंड कही जावे, ऐदां कहण नाल उहदी जवान नूं मिठा नहीं लगन लगा। उदों स्वाद आऊ जदों खुद खंड खावांगे। अगन अगन कह सीत ना विनाश है।
जे कोई अग दे नेड़े जावे ना, कल्ला अग अग कही जावे, इस तरह भाई ठंड दूर नहीं हुंदी। अग दे नेड़े जाना पैना तां गरमैश मिलनी है। वैद वैद कह रोग मिटत न काहू को। कोई किसी नूं रोग लग्या मन लो, वो दवाई तां लवे ना, कल्ला ऐं कही जावे भी फलाना वैद बड़ा चंगा है, फलाना वैद बड़ा चंगा है, इस तरह भाई रोग नहीं मिटना। आखो सतनाम। वैद कोई होवे, वैद दे शरीर नाल नहीं जुड़ीदा। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ दवाई ਦਿੱਤੀ है ਉਹ टाइम सिर ਲੈਣੀ है निजम ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, जे बच्चा पढ़ाने वाले टीचर दे मगरी तुरिया फिरे, जे बच्चा पढ़ाने वाले टीचर दे मगरी तुरिया फिरे, फिर उन्हों बालियां उच्चियां मंजिलां नहीं मिलदियां। चाहिदा ये है जो टीचर ने ज्ञान दिता है, मास्टर ने ज्ञान दिता है, वो सुन, उन्हों मन, पढ़ाई कर। जदों किते परचा पैंदा है उदों तेरे वो सबक याद होना चाहिए। जे परचियां चों पास हो गया फिर तू भी टीचर बन सकदा है। एक मास्टर दा, टीचर दा पढ़ाया होया वकील, जज, पायलट, इंजीनियर, कुछ मर्जी बन जे गुरमुख प्यारे। पर जे मास्टर दे पढ़ाए सबक नूं याद रखूगा। आपां भी हुण इत्थे ही बेनती करदे हां, मैं भी विचों ही हाँ। कोई भी प्रचारक है, ग्रंथी सिंह है, संत महापुरख ने, सत्कारयोग सारे ने, पर आपां जुड़ना गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल है। आखो सतनाम। कई थावां ते ये देखिया, एक बारी दीवान लगे होए, कई महापुरुषां ने आउणा सी ते माइयां गुरमुखो 5-4 मूहरे पईयां जमा एन पंडाल दे मूहरे। वो जिहड़ा सैकटरी सी वो बार बार बेनती करी जावे भी बीबीओ बैठ के दीवान सुनो। जदों तीजी वारी बोलिया, एक कहंदी सैकटरी चुप कर जा, जदों साडे वाला बाबा आ गया असीं आपे उठ के बह जांगे, चली जाण दे काम। आ भी हुंदा गुरमुखो, भाव आपां शरीरां नाल ना जुड़ीए। जो ज्ञान दिता जांदा है उहनूं सुनो, सुन के भी परमहंस वर्गी बिरती रखनी है। परमहंस पता है, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖਟਾਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਧਰ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਪਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜੂ, ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਫੁੱਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਵੈਦ ਵੈਦ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਵੈਦ ਕਹਿ ਰੋਗ ਮਿਟਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੋ, ਦਰਬ ਦਰਬ ਕਹਿ ਕੋ ਦਰਬ ਹੈ ਨਾ ਵਿਲਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਕਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟੈ ਨਾ ਸੁਬਾਸ ਸੁਬਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੱਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੈ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਐਂ ਬਾਂਸ 'ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ, ਵਾਸਨਾ ਚੰਦਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਊਗੀ। ਚੰਦਰ ਚੰਦਰ ਕਹਿ ਉਜਿਆਰੋ ਨਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਂ ਵੀ
ਚੰਦਰਮਾ ਚੰਦਰਮਾ ਐ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਹਿਤ ਨਾ ਰਹਿਤ ਪਾਵੈ। ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨ ਉਦਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ, ਪਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੰਨੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੱਲੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਲੜੀ ਨਕੋਦਰ ਕੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜੀ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਜੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੋੜੇ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਦਈ ਹੈ,
गुजारे वास्ते माया दी खातर तां दुनिया नूं जोड़े जुत्ते बना के दिन्ने ही आ। मना एक पवित्र सुच्चा उच्चा जोड़ा गुरु साहब वास्ते भी तैयार करिए। शरधा है ना, जेड़े जिमींदार फसलां बीजते हैं, जदों भी फसल घरे आऊ वो पहला गुरु घर वास्ते कड्ढणगे। अगे जदों दाने तोलदे पहला पल्लड़ा पाउणा कहना बरकत। हुण बरकत कहिंदे नहीं ते बरकत रही भी नहीं गुरमुख। हुण तां 1 2 तो गिनती शुरू हो गई ना, अगे बरकत कहिंदे हुंदे। सियाणा जिमीदार गुरु घर दी छल पहला कड्ढूगा ते कुछ दुकानदार इदां दे असीं देखे ने जिहड़े कहिंदे ने कमाई करीदी है, जदों पैसा आउंदा है असीं कुछ ना कुछ हिस्सा गुरु घर दा पहली अड्ड कड्ढीदा। नाले तां अपना मन थाए हुंदा भी दसवंध निकल गया, वो पैसा चाहे गुरु घर दे जा, नहीं तो कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहुंदा है उहनूं किताबां लै दे, किसी गरीब दी धी दा विआह है उत्थे मदद कर दे, कोई पिंड च बंदा बीमार हो गया इलाज नहीं करा सकदा उहदी मदद कर दे, किते सतसंग हो रहा है संगत जाना चाहुंदी है कोलों किराया ला के सतसंग विच किसे नूं लै जा, इदां भी दसवंध दी माया खर्ची जा सकती है गुरमुख। हुण सियाणे दुकानदार दसवंध कढ़दे ने गुरु घर दा, ते बाबा मल जिहड़ा सी रविदासिया सिख, इन्हें भी गुरमुखो बड़ा सोहना एक जोड़ा तैयार किया, चंगी कढ़ाई की, मेहनत बहुत की, कहंदा ये जोड़ा मैं गुरु साहब नूं भेटा करना है। उदों गुरु अर्जन दे महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान सन। जदों जोड़ा इन्हें बनाया ते कुदरत मालक दी ऐसी वापरी, कहंदे इहदे ना हड्डां नूं दर्द शुरू हो गया, कदे उंगलां दुखिया करन, कदे कूहणियां, कदे गोडे, कदे मोढे। दवाई बूटी लई जरूर पर ठीक ना होया, दर्द वधदा गया ते शरीर जुड़ना शुरू हो गया। कहंदे इहनूं गठिया हो गया। गठिया समझदे हो ना तुसी? गठिया उंगलां सुज गईयां, पैर सुज गए, मुड़ गए, अवस्था ऐसी बन गई गुरमुख प्यारिओ, कहंदे तुरनों फिरनों भी रह गया। आखो सतनाम। कम धंधा ठप, क्योंकि यही घर दा मुखी सी, परिवार विच बड़े गरीबी दे असार, ते मंजे ते बैठा है, अपने दुख दा तां फिक्र घट करदा है, ते मन विच यही चिंता चलदी रहिंदी मैं सच्चे पातशाह वाले जोड़ा तैयार कीता सी, वो मेरी शरधा अधूरी रह गई, मैं जोड़ा मेरे सतगुर तक पहुँचा नहीं सके। आखो सतनाम। गुरमुख प्यारिओ मन विच यही विचार चलना ते रोज़ अरदासा करदा सी। काफ़ी समा लंघ गया, गुरु अर्जन देव महाराज का विआह आ गया। गुरमुख सतगुरु अर्जन देव महाराज विआह का दिन है, बरात समेत चले, जाना सीगा माओ पिंड, जिन्हों हुण माओ साहिब आख्या जाता है। अगे फलौर आउंदा ना लुधियाने तो, फलौर दे नेड़े पैंदा, माओ पिंड जाना सी। ते चलदी चलदी बरात कई थावां ते रुकदी रुकदी जदों गुरमुख प्यारिओ मालड़ी पिंड विचों दी लंघण लगे, इत्थे हुण गुरमुख प्यारिओ गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे भाई कुछ टाइम आपां रुकना है इत्थे। पहली गल तां यह भी याद रखियो, जदों बरात तुरी सी ना अमृतसर साहब तो, उदों सोहने कपड़े पा ले, दस्तार चंगी सजा ली, घोड़ा शंगार लिया,
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋੜਾ ਹਜੇ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਮੱਲੜੀ ਨਗਰ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਬਚਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵਾਰਨ, ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਊ, ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਊ। ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਲਏ ਸਭ ਨੇ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭਾਂਡਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੰਜਾ ਟੇਢਾ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਗਰੀਬ, ਉੱਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋ ਜੇ ਬਿਮਾਰ, ਆਮਦਨ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਖੋਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਗਠੀਏ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਜੀ, ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਵਗ ਪਿਆ ਨੀਰ। ਵੀ ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ, ਐਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਆਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ। ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋਂ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਏ ਆ, ਲਿਆਓ ਜੋੜਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਏ ਨੇ ਜੋੜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਿਮਿੱਤ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਨੇ ਉਹ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਸਾਵਾਂ।
ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਗਠੀਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਜੋੜਾ ਫੜਾਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਗਠੀਏ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਦਾ ਬਾਗਠੀਆ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਬਾਗਠੀਆ ਹਟਿਆ ਕਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਵਾਗਠੀਆ ਹਟ ਜਿਆ ਕਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਬੁੱਢੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਦੋਗਲਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋੜਾ, ਐਂ ਫਿੱਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਫਿਰ ਪਹਿਨਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕਾਹਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿਮਰਦਾ ਨਾ, ਐ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁੱਖ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਗ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਚਰਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੱਲੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਮੋਢੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਆਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਤਿਆਈ ਪੱਕੀ।
अज जाके दर्शन कर सकते हो। सो इतिहास तो यह लंबा है, पर जिहड़ी बेनती कीती है, जे शरधा बना लो, नाम जपो, भजन करो, मेरे सतगुर फिर अपने सेवक दी जय जयकार कराउंदे ने। जो हर जन की उस्तत है सा हर की वडियाई। जिहड़ी रब दे प्यारियां दी महिमा करनी, उस्तत करनी है, वो भी कहंदे परमेश्वर नूं भाउंदी है। ऐदां मेरे सतगुर ने बेड़ा पार कीता है। सो लो हुण गुरु नानक देव महाराज दा अमर जीवन आपां कुछ क विचार करिए। जिथे शरधा भावना बारे बेनती कीती है, उत्थे गुरु नानक साहिब दा भी जिक्र करना है, क्योंकि धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी का 550 साला प्रकाश उत्सव संगतां रल मिल के मना रही ने। ते गुरु नानक देव महाराज का जीवन एक एक पल, एक एक दिन दुनिया नूं चानण वंडदा रहा। आप नारायण कला धार जग मह परवरे हो। कहंदे ने आप निरंकार गुरु नानक दा रूप धार के आया। जिथे भी गए, कल आप जी ने सुनिया सी कलयुग बाबे तारिया, कलयुग नूं तारता, पर किवें सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। सच्चे नाम नाल जोड़िया। वाहिगुरु गुरु मंत्र दिता, भजन करना। गुरु घर दियां मुख सिखियावां की ने? उद्यम करेंदियां जियो तू कमावदियां सुख पुंज। कहंदे जिन्ना समा जिउना उद्यम कर। जिहे जी अवस्था है बच्चा है, उहे जा उद्यम कर, पढ़ाई कर, स्कूल जा, नितनेम कर, अपना माँ प्यो की सेवा कर। वड्डा हो गया, ब्याह शादी हो गया, घर परिवार का भी ख्याल कर, बच्चियां नूं पढ़ा, नाल नाल गुरमत नाल भी जोड़। ये भाई मापिया सिर तीन तरह का बोझ दसिया ग्रंथां विच। तुसीं गृहस्थी बैठे हो, आपां जिन्ने परिवार है ना बाल बच्चेदार, पहला फर्ज माँ बाप का हुंदा बच्चियां नूं पढ़ाउणा गुरमुख। विद्या मनुख का तीजा नेत्र है। पढ़ाई जरूर करो, बच्चियां नूं विद्या पढ़ाउणी। ते जिथे स्कूलों कालजां दी विद्या पढ़ाउने हो, उत्थे नाल नाल अपने धर्म बारे भी दसना है। ये मापियां दा फर्ज है। जदों हुण बच्चे हो गए जवान, फिर जोग लड़का जां लड़की है, उन्हां नूं वेख के जोग वर लभ के गुरमुखो विआह शादी करना। जे तां ये तीन काम तुसीं कीते, फिर तां समझ लो थोड़े सिरों बोझ लै गया। ते जे मान लो हुण बच्चे पढ़ा तां दिते, धर्म बारे दसिया ना, गुरु घर नाल आपां जोड़ ना सके, फिर समझ लो ये साडे सिर ते बोझ है। मान लो पढ़ा भी दिते, धर्म बारे भी दसता, ते उन्हां नूं जोग देख के टाइम नाल विआह शादी ना कीता, फिर भी समझ ली तेरे सिर बोझ है। तां आम कहंदे नहीं भी लड़की जवान सी, चलो विआह ती भाई साडे सिरों भार ले गया। ये एवें नहीं कहंदे, ये धर्म ग्रंथां विच लिखिया होया है। आखो सतनाम। सो तिन्ने फर्ज निभाउणे ने। स्कूलों कालजां दी विद्या पढ़ाओ, ये है गुरमुखो रोजगार वास्ते, जीवन सुखी होवे। ते जिहड़ी आ गुरमत दी विद्या है, ये भी जरूर पढ़ाउणी है। इहदे नाल जीवन उच्चा सुच्चा बनदा है। आखो सतनाम। गुरु घर दियां सिखियावां ने पहले नंबर ते सतगुर ने दसिया किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना। इस तरह का उपदेश मेरे सतगुरु दे रहे ने। तुसी सुनिया ही सी, कौडे राक्षस का भी भला कीता। सज्जन जिहड़ा ठग सी, उहनूं सज्जन शाह बनाता। आखो सतनाम। चलदे चलदे सतगुरु नानक दे महाराज पहुँचते ने गुरमुखो ढाके, पश्चिमी बंगाल। जदों उत्थे गए ना, कलकत्ते तो 140 किलोमीटर पैंदा गुरमुख प्यारिओ, तहसील घोटाला, जिला पश्चिमी पेदनीपुर गुरमुख पेदनीपुर।
उस जिले च जदों पहुँचे उत्थे गुरु नानक दे महाराज का एक श्रद्धालु सी बाबा विसाखी दास जी, बहुत करनी वाले महापुरुष होए ने, भजन बंदगी सेवा सिमरन वाली रूह सी। उस इलाके विच मेरे सतगुरु वरत रहे सी ते ढाके ही एक जिला पैंदा है जैसौर गुरमुख। जैसौर जिले दे एक पिंड विच मेरे सतगुर जाके बैठे। उस पिंड दा असूल सी कोई भी राही पांधी आ जांदा उन्होंने कोई घर नहीं सी रखदा गुरमुख। कारण की सी? इत्थे होया भूमियां। जिहड़ा पहला चोर सी पर हुण आपां उहनूं कह सकदे हां भाई भूमियां जी, क्योंकि मालक ने किरपा करती वो सच्चा सिख बनिया गुरु महाराज दा, भाई भूमियां जी। हुण पिंड दे विच इहने कहा सी, कहंदा कोई भी राही आवे, साधु संत फकीर आवे, पिंड विच उहनूं कोई भी ना रखे, रहन वास्ते मेरे घर भेजना है। घर बार बड़ा वड्डा सी, जमीन जायदाद भी सी, इसे करके उन्होंने भूमियां कहंदे सी, भूमि जमीन। ते आए गए नूं गुरमुख प्यारिओ भोजन प्रसादा भी छकाउंदा। हुण आले दुआले लोगां दे विच उहदा प्रचार सी भी ये राहियां दी सेवा करदा है, पर असल विच वो चोर सी। आखो सतनाम। रातां नूं करनियां चोरियां ते दिने मारने डाके। एक तां हुंदा भाई चोर, चोर वो हुंदा जिहड़ा सानूं पता ना लगे सुत्ते पिया तो चोरी करे। एक हुंदा ठग, जिहड़ा सानूं गल्ली बातीं ला के ठग के लै जे। मान लो गल्लां होर करे, अपने तो ठग के लै जे समान, गल्ली बाती ला के। एक हुंदा तस्कर, जिहड़ा ना चोरी करन आवे ना सानू कुछ कहे, आपां आपे ही जाके दईए सब कुछ। तस्कर वाले ने समाज विच। हुण भूमिए दा काम की सी? आए गए दी सेवा संभाल करनी, रात रहन वास्ते जगह देनी, भोजन पदार्थ छकाउणा, पर रात नूं चोरी कर लेनी। दिने आउंदे जांदे राहियां नूं लुटना। ते जे कोई चाहुंदा भी सी ना, मान लो हुण पिंड च कोई साधु संत फकीर आ जांदा, पिंड वाले चाहुंदे भी इहनूं असीं घर रखना है, उहदा हुक्म सी कहंदा तुसीं नहीं रखना। जे कोई घर रखदा सी उहदे नाल फिर धक्का करदा। आखो सतनाम। असूल सी भी तुसीं नहीं रख सकदे। चलदे चलदे मेरे गुरु नानक साहब जा पहुँचे। पहला तो बाबा विसाखी राम नूं भला कीता, बाबा विसाखी दास जी का। उत्थे गुरमुख प्यारिओ चंदर कोना गुरुद्वारा साहब बनया, बड़ा आलीशान। इत्थों चल के जा पहुँचे भूमिए दे नगर विच। बार बार बह गए, शाम पै गई गुरमुखों। पिंड दा एक बजुर्ग वो आया, आके वेख्या भी संत महापुरुष बैठे। कोले बह गया, मेरे सतगुर ने कीर्तन किया, उन्हें सुनिया। ते गुरु नानक दे महाराज तां बैठे रहे। भाई मरदाना जी ने बेनती की, बजुर्गो असी बड़ी दूरों आए हैं ते रात कटनी है, कोई टिकाणा दसो जिथे रात कट सकीए। वो बजुर्ग कहंदा भाई थोनू होर तां पिंड च किसी ने नहीं रखना, इक्को ही थां है, भूमिए दे घर चले जाओ, उत्थे थोनू रहन वास्ते जगह भी मिलू, भोजन प्रसादा भी मिलूगा, होर नहीं किसी ने पिंड च रखना। जदों आ गल बजुर्ग ने आखी, मेरे सतगुर नानक साहब हलीमी दिने बोले, कहंदे बजुर्गो की गल, होर क्यों नहीं कोई रखदा। वो बजुर्ग ने फिर दसिया, कहंदा संत जी इत्थे जिहड़ा भूमि है ना जिमींदार, उहदा हुक्म है भी पिंड च कोई किसी नूं ना रखे, जे कोई रखदा भी है फिर वो जुल्म करदा है।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭੂਮੀਏ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲੇ ਰਵਾਬ ਚੱਕੀ ਹੋਈ, ਨਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸੰਤ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਧੂਈਆਂ ਤਾਪਦਾ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ, ਆ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਆ ਮੀਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਦੇਤਾ, ਰਹਿ ਪੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਅੱਧੀ ਕੁ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਗਠੜੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੌਕੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸੰਤ ਸੌਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਨ ਚੱਕਾਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਠਾਈਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੋ ਭਾਈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਪੱਕੇ ਹੋਵੋ। ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਭਜਨੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਠਠੰਬਰ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆਵੇ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ, ਦਿਨੇ ਮਾਰਦਾ ਡਾਕੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
लंगर पानी छकाउना है, ये काहदे वास्ते चलदा है? इहदा तां मेल ही कोई नहीं। कहंदा ये तां करदा मेरा भला हो जाए, आखो सतनाम। सतगुर कहंदे भाई दो गल्लां नहीं चलदियां हुंदियां। जे तेरी किरत सच्ची नहीं हैगी, ठगियां चोरियां करदा है, फिर असीं तेरे घर दा अन्न जल नहीं छकना। महाराज ने साफ जवाब देता। हुण ये तां सोचदा है भी ये पूर्ण साधु ने, मैं इन्हां दी सेवा करां मेरा भला हो जू। महाराज कहंदे असीं तेरा लंगर नहीं छकना क्योंकि किरत सच्ची नहीं हैगी। ये कहंदा महाराज लंगर छकाए बिना मैं जान ही नहीं देना, क्योंकि तुसीं ही हो जिहड़े सेवा सिमरन बंदगी वाले आए हो। किरपा करके भोजन जरूर छको, मेरी सरध है, बेनती है तुहाडे अगे। सतगुर कहंदे चल ठीक है भाई, लंगर तां तेरा छक लांगे, पर साडे ये कहंदा जी चोरी ना छडायो, होर जिहड़ा मर्जी वचन कर लो। देखो कहंदा चोरी ना छडायो, होर जिहड़ा मर्जी वचन कर लो। हुण छडाउणी तां सतगुर ने चोरी होई सी, वो इहने पहले ही कहता, क्योंकि चुस्त चलाक सी गुरमुखो। ते गाहां जानी जान सतगुर नानक दे महाराज, उन्हां च किहड़ा कोई घाट सी, वो तां हर पक्ष तो पूरे सी गुरमुखो। सतगुर कहंदे भाई ठीक है, चोरी करन तो तैनूं रोकदे नहीं असीं, जिन्नियां मर्जी चोरियां करी, साडे नाल तिन वचन कर। कहंदा जी ठीक है, बाकी जो मर्जी कहा लो। कहंदे पहली गल तां इह है भी सच बोलना। कहंदा जी मंजूर है। दूजी गल सतगुर कहंदे किसे दा लूण खा के हराम नहीं करना। कहंदा जी ये भी मंजूर है। तीजी गल मेरे सतगुर कहंदे गरीब मार नहीं करनी ते गरीब मार होण भी नहीं देनी। कहंदा जी मंजूर है। सतगुर कहंदे हुण चौथा वचन साडा है, जे किते तू फस गया ना असीं तैनूं बचावांगे। जे ये तिन्ने वचनां ते पक्का रह गया, पिछले तेरे कीते पाप भी माफ, तैनूं सचखंड च थां दवावांगे। आखो सतनाम सत श्री अकाल। ऐसा वचन देखो, कहंदे तिन्ने वचनां ते पक्का रही, चोरी तो हटाउंदे नहीं, पिछले गुनाह भी माफ होणगे, तैनूं सचखंड दा वासी भी बनावांगे। जदों ये वचन महाराज ने कीता, ये हस्या बड़ा। कहंदे महाराज कहंदे हुण लिया भोजन। नाले तां भोजन लैण चलिया गया, नाले जिहड़े नाल दे सी ना उन्हां नाल हत्थ ते हत्थ मार के हसे। कहंदा अपने घरे रब आया सी, मैं अज रब नूं भी ठग लिया। आखो सतनाम। पर इनू ये नहीं सी पता, ना ओह मरह ना ठागे जाहे, जिनका राम वसै मन माहे। लो पढ़ी लियो बचन। तैथों रब ठगया नहीं जाना, दुनिया नू ठगण वालिया। तैथों रब ठगया नहीं जाना, दुनिया नू ठगण वालिया। दुनिया नू ठगण वालिया। दुनिया नू ठगण वालिया। तैथों रब ठगया नहीं जाना, दुनिया नू ठगण वालिया। तैथों रब ठगया नहीं जाना, दुनिया नू ठगण वालिया। दुनिया नू
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਬਚਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਲਿਆਇਆ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਦਿਨ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਪੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਥਕੇਵਾਂ ਥਕੂਮਾ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, 8 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਜੂ ਐਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਪਾਂ ਛੱਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਥਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ। ਰਾਜੇ ਥਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਕਰਾਤ ਹੋਈ ਵਈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੇਟ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਸੰਤਰੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਲਹਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਛੇਤੀ ਜਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾ, ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਦਰੇ ਭੰਨੇ, ਤਜੌਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਭੇਤੀ ਸੀਗਾ। ਧਨ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਰਾਣੀ ਹਾਰ, ਸਿਉਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੱਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੰਡ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ।
धन माल भी इन्ना मिलिया, मुड़ के चोरी करन दी लोड़ नहीं सी पैनी। आखो सतनाम। इन्ना माल पर लभदा रहा आ भी चक ला, आ भी चक ला। एक ना डब्बी पई सी सिउने दी, गुरमुख सिउने दी डब्बी पई सी। जदों ओहदे च हथ मारिया, कहंदा डब्बी सिउने दी आ, जिहड़ी चीज़ विच पाई आ, ओह तां बाहली कीमती होनी है। पर विच सी चूरन राजे दा, ਉਹ हथ नूं लग गया। जदों जीभ ते ला के वेखिया, ਉਹ सी नमकीन लूण। गुरु हुण ਇੱਥੇ भी ਇਹਨੇ पातशाह दा वचन याद कीता। कहंदा गुरु नानक जी कहंदे सी भी लूण खा के हराम नहीं करना। हुण मना एक पासे तां माया पई है, धन माल भी इन्ना है, मुड़ के चोरी करन दी लोड़ ही नहीं पैनी। एक पासे हीरे मोती रतन जवाहरात ने, एक पासे सतगुर दा बचन है। हुण पहल किहनूं दईए? सोच सोच के गुरमुख प्यारिओ फिर फैसला कीता। कहंदा ओए मेरिया मना छड्ड खैड़ा, समान लैके नहीं जाना, क्योंकि समान तां किते फेर भी मिल जू, पर जे गुरु दे बचना तो झूठा पै गया, गुरु नानक वर्गा गुरु नहीं मिलना। आखो सतनाम। ये गल किते सिख सोच ले ना गुरमुखो, आनंद ही आनंद है। आ जन्म मिलिया मनुखा, गुरु वाले बनना भाई। हो सकता मनुखा जन्म फिर भी मिल जाए, पर गुरु नहीं मिलना। आखो सतनाम। इन्हें अपने मन नूं समझाया, किते डोल ना जाई ओए मना मेरिया, हीरे जवाहरात वेख के। किते डोल ना जाई ओए मना मेरिया, हीरे जवाहरात वेख के। हीरे जवाहरात वेख के। वेख के किते डोल ना जाई ओए मना मेरिया, किते डोल ना जाई ओए मना मेरिया। किते डोल ना जाई ओए मना मेरिया, हीरे जवाहर। किते डोल ना जाई ओए मना मेरिया, हीरे जवाहरात वेख के। अपने मन नूं समझाया, कहंदा मना छड्ड खैड़ा, लूण खाधा गया हुण हराम नहीं करना। आखो सतनाम। पंड बन्नी बनाई ना, हीरे मोती रतन जवाहरात रानी हार, सब कुछ उत्थे छड्डता, बोच के निकल गया। कहंदा गुरु दे बचन तो झूठा नहीं पैना। हुण इत्थे एक बेनती करदिआं, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ना भी लूण खा के हराम नहीं करना, ਇਹਦਾ एक मतलब है। ये नहीं भी जे खीर खाधी अगले ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ, ਹਲਦੀ, ਧਨੀਆ ਘਰੇ 'ਚ ਬੀਜੀਦਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੂਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੂਣ ਘੱਟ ਖਾਓ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ
ਵੀ ਜੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਧਨ ਮਾਲ ਉੱਥੇ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ, ਜਿੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ, ਸਮਾਨ ਗਠੜੀ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਪਰਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਹੈ ਮਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਰਾਜਾ ਥਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰਾ ਜਾਂ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਗਾਰਚੀ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ, ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਥਰਾਜ ਦੇ ਹੋਈ ਆ ਚੋਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਆਪੀ। ਪਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਫੜ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਧਰ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ, ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ। 2 ਬਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਮਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਆ। ਚੰਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੋਰ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਸੰਤਰੀਆ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮਾਰੋ ਚਾਹੇ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਸੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਤੋੜੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨੇ, ਧਨ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲੀ। ਤੇਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਚੋਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ
कि जिहदा लूण खा ले हराम नहीं करना। जदों मैं तेरा धन माल इकट्ठा कर लिया ना, स्वर्ण डब्बी दे विच समान पिया सी, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, मैं ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾ बैठा, पता नहीं मत ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਲੂਣ। मेरे सतगुर ਦਾ ਹੁਕਮ है लूण खा के हराम नहीं करना, मैं ਤਾਂ करके तेरा समान ਇੱਥੇ ही ਛੱਡ ਗਿਆ, मैं नहीं लेके जाना। कहना राजा कहता भी मन लिया, तू 2 वचन अपने गुरु दे कमा ले, हुण तेरे ते किहड़ा कोई शक है, हुण काह तो फसन आ गया आपे ही। ਉੱਥੇ फिर कहता भी तू मैनू मार तां नहीं सी सकदा, पर हुण गल ये है भी मैं अपने गुरु दे वचन तो झूठा नहीं पैना चाहुंदा। ये भी मेरे सतगुर नानक ने वचन कीता सी कि गरीब मार करनी नहीं, गरीब मार होण भी नहीं देनी। हुण गलती तां मेरी, कुट्टे जा रहे ने होर गरीब लोग, मैं तो अपने गुरु का वचन पूरा किया, इन्हां नूं छड्ड दे चोर हाँ मैं। तिन्ने वचन मैं अपने गुरु दे कमा ले। राजा कहंदा भी यह जा तेरा केड़ा गुरु है। उत्थे फिर इहने दस्सिया, कहंदा गुरु नानक देव उन्हां दा नां है, नाल है भाई मरदाना रबाबी, एक है भाई बाला, मेरे माही दे 2 साथी, एक सज्जे एक खब्बे, एक चौर पिया फेरे, तार दूजे हथ फब्बे। कहंदे 3 ने ओ गुरु नानक साहब आए सी। राजा मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते किरपा गुरां दी होई, मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते किरपा गुरां दी होई। मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते किरपा गुरां दी होई, मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते किरपा गुरां दी होई। कहंदा सच्चे पातशाह की किरपा होई, मेरा जीवन बदल गया। हुण मैं तो अपने गुरु दे वचन कमा ले, अगे तेरी मर्जी, जेड़ी सजा देनी है दे लै। राजा कहंदा भी छड्ड दिओ चोरां नूं, बाकी छड्डते। ते कई ना दरबार विच बैठे होए कहंदे फुकर है लै फस गया, हुण ये मरूगा, ये मरू। हुण राजा कहंदा मैं तैनूं सजा देऊं। भूमिया कहंदा जी जो मर्जी दे लो, मैनू भरोसा है, मेरे सतगुर कह के गए तैनू बचावांगे, आखो सतनाम। राजे ने फिर सोच विचार के सजा पता की दिती, आपां सोच भी नहीं सकते। राजा कहंदा भी सजा तैनू ये है, अज तो तू मेरा वजीर बनना है। हैरान जे हो गए सारे भी आ की गल, चोरां नूं वजीर बनाता। राजा कहंदा वजीर तां होर भी हैगे, पैसा दिना परजा वास्ते अद्धा भी नहीं पहुँचता उत्थे। तेरे वर्गा मिलना मैनू मुश्किल है, जिहड़ा एडा गुरु दे वचन दा पक्का सच बोले, खा के हराम ना करे, ते गरीब मार होण ना देवे, इहो जिहा बंदा किते लभदा। कहंदा चंगे कर्म है तू मिल गया, अज तो तू मेरा वजीर। ते भूमिए ने फिर मालक दा शुकराना किया। शुक्र है सच्चे पातशाह आप जी की कृपा होगी। राजे नूं कहंदा वजीर तां बन जूं, पर एक गल मननी पऊ, मेरे घर चलदा लंगर,
ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖਾਈ ਚੱਲੀ, ਖਰਚੀ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਖਾਈ ਖਰਚੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਬਣਵਾਈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਚ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਖਾਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਰ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਭੂਮੀਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲਊਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਸਰੀਰ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਲੇ। ਰਹਿਸੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਰ ਹਲਦਾ ਹੈ, ਗੇਟੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਭੂਮੀਏ ਵਾਂਗੂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਹ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਸੁਣ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸਚਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ। ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ 3.5 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਕੇ ਉਹ 3.5 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚੋ ਆਪਣੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ये शरीर रूपी धरती है तेरी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਜੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਸੱਚਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਂ। ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਜੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਸੱਚਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਭਟਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਟਿਕ ਜਾ, ਪੁੱਛ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੋ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਚਾਈ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਸੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗ ਦੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਈ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਇਹ ਕੱਢੂਗੀ। ਨਾਨਕ ਬਖਾਨੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀ ਹੈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡਤਾ, ਅਲਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਿੱਖ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ। ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦੇ, ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਮੱਤ ਦੇਤੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਨਕਸਰ ਠੱਕਰਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ
ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਣ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਿਣ ਲਏ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਓ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਧੰਨ ਅਵਤਾਰ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜਗ ਤਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਅਵਤਾਰ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜਗ ਤਾਰਿਆ। ਆਕੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਚਾਨਣਾ, ਚੱਕ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਜੀ। ਭੱਜ ਗਏ ਪਖੰਡ ਪਾਪ ਸੱਚ ਜਾਨਣਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰਾ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਰਾਖਾ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਕਾ, ਕੁਫਰ ਨਿਕਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਅਵਤਾਰ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤ ਹਰਾ ਕਿਰਸਾਨ ਕਾ, ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਗ ਤਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚੋਜ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।